Hello children, I hope you all remember the structure of question number 4 of the O-level English paper. Now I am going to discuss with you all the question that we have got in 2019 English paper. This is the test number 4 of 2019 O-level English paper. As you can remember, it is a grammar question. පුතාලට මතකයි 2019 අවුරුද්දේ ඉඳලා අපිට test number 4 වල හම්බ වෙන්නේ grammar question එකක් කියලා. Now let's read the instructions first. Remember, instructions are very important. පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. Instructions තමයි ගොඩක්ම වැදගත් අපිට answers ලියද්දි කියලා. අපි කියමු බලන්න instructions. Each underlined word in the following text is incorrect. Write the correct word in the space provided. මේ දීලා තියෙන හැම line එකකම grammar වැරද්දක් තියෙනවලු. ඒවා ඒගොල්ලෝ underline කරලා දීලා තියෙනවා. පුතාලට තියෙන ඒවා නිවැරදි කරලා ලියන්නයි. Let's see how to do that. Now in the first line they say, the grade 9 students of our school have planned to play a cricket match yesterday. ඔන්න පළවෙනි line එකේ තියෙනවා have වැරදි ඒක had වෙන්න ඕනි කියලා. අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි line එකේ තියෙනවා everyone were වැරදි කියලා. එහෙනම් were වෙනුවට කවුද එන්නේ කියලා අපි කතා කරමු. ඊළඟට third line එකේ කියනවා however just before a match it started raining කියලා ඊළඟ line එකටත් යනවා. එහෙනම් වැරදි කියලා කියනවා. ඊළඟට fourth line එකේ යනවා they waited at least of 2 hours. of 2 hours. ඔන්න of වැරදි කියලා කියනවා. And in the fifth line, the rain did not stop. Now, stopped is incorrect. Let's see why it is incorrect. And the last word that we found is, they were very sadly. Sadly. Why is it incorrect? Let's see what are the mistakes of these underlined words. In this table, you can find answers for the underlined words. Now, you have got one correct answer already. පුතාලට දැනටමත් දීලා තියෙනවා එක හරි උත්තරයක්. have වැරදි, had තමයි හරි කියලා. පුතාලට පුළුවන් මෙතන first column එකේ ඒක ආපු විදිහ බලන්න. මේ බලන්න දෙවෙනියට මම කියලා තියෙන දේ verbs forms of have. have වල ඉන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද ස්වරූප. present tense වලින් නම් have සහ has ඒ දෙන්නගේම අතීත ස්වරූපය තමයි had. දැන් ඔයාලා දැක්කා question එකේ තිබුණේ the grade 9 students. එතකොට ඒ වචනෙන්ම තේරෙනවා ඒක plural form එක කියලා. එතකොට plural subject එකක් එක්ක යන්න ඕනි plural verb එකක්නේ. එතකොට has කියන්නේ singular එකක්, have කියන්නේ plural එකක්, had කියන්නේ ඔය දෙන්නටම singular plural දෙන්නටම ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක්. එතකොට මේක අතීතයට අයිති නිසා අපි have දාන්නේ නැතුව had දැම්මා. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. එතන අමාරු වුණා ඉස්සරහා ප්‍රශ්න කරන්න යද්දි ඕක ඔළුවේ තියාගෙන ගියාම ඔයාලට ලේසි. අපි බලමු everyone were වැරදි ඇයි කියලා. Number 2. Everyone were is incorrect. Why? The subject, the word everyone is a singular word. හොඳට මතක තියාගන්න everyone කියන වචනය singular word එකක්. ඒක වචනයක්.
එතකොට පුතාලා දැනගන්න ඕනි ඒක වචන උක්තයක් එක්ක යන්න ඕනි ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්. ඒකට අපි කියනවා subject verb agreement එක කියලා. එතකොට verb වල singular form එක මොකක්ද? Yes, it should be was. ඊළඟට why it is incorrect to use the indefinite article a. ඇයි වැරදි? ඔයාලා දැක්කා පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකෙන් මේගොල්ලෝ කියනවා grade 9 ළමයි ක්‍රිකට් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්නයි හිටියේ කියලා. එතකොට ඒ ක්‍රිකට් මැච් එක ගැන දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? ආපහුත් දැම්මොත් එතන අවිනිශ්චිතයි. එතන හරියටම විස්තර වෙලා නැහැ කියන ස්වරූපයක් එනවා. අපි දැන් කතා කරනකොට කියන්නේ ක්‍රිකට් මැච් එක. ඔයාලා දැන් දන්නවා ඒ ගැන. එතකොට දාලා ඒක අවිනිශ්චිත කරන්නේ නැහැ. අපි එතකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිශ්චිත කරලා the cricket match කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් that cricket match එම cricket match එක this දාලා කියන්නත් පුළුවන්. Right? Now let's go to the fourth incorrect word, that is of preposition. For this purpose you need to understand the function of preposition of. of ළමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරනවා collective nouns එකයි මොකක් හරි එයා දෙයක් පෙන්නනවා නම් ඒ ගැන කතා කරන්න. collective nouns ඔයාලා දන්නවා a packet of biscuit, a bunch of bananas ඔය වගේ collective nouns තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන collective noun එකක් නැහැ. එහෙනම් of වැරදි. what it shows ඒක මොනවා හරි දෙයක් පෙන්නනවා නම් for an example, this is a picture of a jungle. මේක කැලයක පින්තූරයක්. එතකොට මේ පින්තූරයෙන් මොකක්ද පෙන්වන්නේ? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවටත් අපි of දානවා. එතකොට මේ දීලා තියෙන ඊළඟ preposition එක බලන්න. for. අපි for use කරනවා to show a length of a time. ඒ කියන්නේ කාලයක් පෙන්වන්න, කාලය පරාසයක් පෙන්වන්න අපි භාවිතා කරනවා for කියන preposition එක. So the answer should be for. ඊළඟට the verb stopped. Why it is incorrect? හොඳට බලන්න මම මේ underline මේ රතු පාටින් highlight කරලා තියෙනවා. did not stopped කියන එක වැරදි. අපි කොහොමද ළමයි past tense වල negative එක හදන්නේ? හොඳට බලන්න මේ තුන්වෙනි කොලම් මේ තුන්වෙනි row එකේ දාලා තියෙනවා did not එකත් එක්ක verb එකේ base form එක තමයි යන්න ඕන. base form එක කියන්නේ මූලික ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ සරලව ඔයාලට මතක තියාගත්ත හැකි වර්තමාන ස්වරූපය කියලා වුණත් මතක තියාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කොටස තමයි යන්න ඕනේ. උදාහරණ දෙකකුත් මම දීලා තියෙනවා. did not go, did not eat, අපිට කියන්න පුළුවන් did not drink, did not write. එහෙනම් මෙතන did not stopped වෙන්න බෑ. ඒක did not stop වෙන්න ඕනි. last one, sadly. sadly කියන්නේ පුතාලා දන්නවා it's an adverb. adverb සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක් විදිහට. එතකොට they were very sadly. මෙතන verb එකක් අපි විස්තර කරනවද? මෙතන විස්තර කරන්නේ own කියන subject එක ගැන. එතකොට නාමපදයක් they කියන්නේ. එහෙනම් නාමපදයක් විස්තර කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් adjective එකකින්. එතකොට sadly වෙන්න බෑ. මොකද්ද sadly වල adjective එක? It should be sad, right? Now these are the answers that we found. පළවෙනි එකට අපි ඒගොල්ලෝ දීලාම තිබුණා answer එක had කියලා. එතකොට දෙවෙනි එකේ අපි කතා කළා everyone කියන්නේ singular කෙනෙක්. එහෙනම් එයත් එක්ක යන්න ඕනි singular verb එකක්. were කියන්නේ plural. were වල singular කෙනා තමයි was කියන ක්‍රියාපදය. ඊළඟට match කියන්නේ බෑ. අපි දැනටමත් match එක ගැන දන්නවා. එතකොට ඒක
the match වෙන්න පුළුවන්, this match වෙන්න පුළුවන්, or that match වෙන්න පුළුවන්. Next we discuss the preposition of is incorrect. For a time period we use the preposition for. For a length of time period we use the preposition for. ඇයි මෙතන length of time එකක් තියෙනව නේද? පැය දෙකක් වෙනකම් බලන් හිටියා. එතකොට කාලය දිගුවක් එතන තියෙනවා. එහෙනම් for තියෙන preposition එක තමයි එන්නේ. And then we discuss the negative form of simple past. Did not stop වෙන්න බෑ. stop එක තියෙන්න ඕනි base form එකෙන්. එතකොට ඒක stop වෙන්න ඕනි. ඊළඟට අපි කතා කළා මෙතන තියෙන්නේ sadly කියන adverb එක. It should be sad because it describes the subject they. So I think now you understand the question number 4 of 2019 O-Level English paper.